परमेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतेदिताय नागाननाय श्रुतयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। शुक्लं ब्रह्म विचारसार परमा माध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणे अभयदा चाडान्धकारापहा हस्ते स्फटिकमालिकं विदधते पद्मासने संस्थितां वन्देऽहं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरम् अरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते अदवेव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरो धनविधो स्मरणं कुतस्ते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भवादिपोतं भरताग्रजन्तं भक्तिप्रियं भानुकुलं प्रदीपं भूतादिनाथं भवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोगवैदं रत्ने कल्पितवासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषिता मृगमदा
मोदाकितं चन्दनं चाति चम्पकबिल्वपत्रसहितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधि पशुपति हृदकल्पितं गृह्यताम् जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवं सुतमदेवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री द्वारिकाधीश की, श्री गोवर्धननाथ की, श्री रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री उमिया मात की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री संतराम महाराज की, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री भागवत भगवान की, श्री गंगा मैया की, श्री जमुना मैया की, श्री गौ माता की, श्री भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरु भगवान ओ नमः पार्वती पतये श्रीमन्नारायण
નારાયણ હરે હરે શ્રીમન નારાયણ નારાયણ હરે હરે ભજમન નારાયણ નારાયણ હરે હરે ભજમન નારાયણ નારાયણ હરે હરે લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ હરે
श्री द्वारिकाधीश की करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटसपत्रसपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा व्रत में तदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। विकरे तु कामा किल गोपकन्या, मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति। दद्यादिकं मोहवसाधवोच, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि, नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या। तेने स्थितं तन्मयतां भजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्ण मनोहराणि। समस्त भक्तार्तिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारम्, दुःखावसाने इदमेव गेयम्। देहावसाने इदमेव चाप्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर धननाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वा मृत में तदेव, गोविन्द दामोदरेति। जिह्वे रसज्ञे मधुरा प्रियत्वं, सत्यं हि तत्त्वं परमं वदामि। अवर्ण्य यथा
मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदरमाधवेति त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्येवं मधुरा सुभक्ता गोविन्द दामोदरमाधवेति संसारकूपे पतितोऽतिगाधे मोहान्धपूर्णे विषयाभितपते करावलम्बं मम देहि विष्णु गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया श्री द्वारिकाधीश ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशय। बोलो कृष्ण कन्हैया की श्री भागवत भगवान। इष्टदेव भगवान श्री लक्ष्मी नारायण અને કુળદેવી આદ્ય શક્તિ ત્રિભુવન વંદિતા જગદંબા ઉમિયા માતાની અતિશય કરુણા એનો અતિ અનુગ્રહ યોગીરાજ અવધૂત શ્રી સંતરામ મહારાજના એ અખંડ પ્રકાશની અનુભૂતિમાં એની અખંડ જ્યોતિના અંજવાળામાં ઉમિયા માતાના ખોળે બેસીને એના પવિત્ર આંચલમાં મને તમને એક અતિ સારો અને બળભાગી અવસર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. શ્રીમદ ભાગવતજીની પાવન કથા પતિત પાવની અને મોક્ષદાયીની એવું પરમાત્માનું વિશુદ્ધ ચરિત્ર મને તમને મળી રહ્યું છે. 7 દિવસ માટે મારું તમારું આ એક ભાગવતીય અનુષ્ઠાન ગણાય.
જ્ઞાન સત્ર તો છે જ, પણ એક સંકલ્પ સાથે, એક નિષ્ઠા સાથે અને પરમાત્માની નિશ્રામાં હું ને તમે એક શુભ સંકલ્પ લઈ અને બેઠા છીએ. તો સપ્તદિવસીય આ ભાગવતજીની કથાનું મારે ને તમારે શ્રવણ જ કરવાનું છે. જેમ તમારે સાંભળવાની છે એમ મારે પણ સાંભળવાની જ છે કથા. જો કછું કહું સો હરિ કે પ્રેરે. ભગવાન શિવજી ઉમિયા માતાને જ્યારે કથા કરે કૈલાસમાં, તો શિવજી પણ એમ કહે કે એ દેવી મને કાંઈ ખબર નથી પડતી, હું આમાં કંઈ જાણતો નથી પરમાત્માના ચરિત્રમાં, પણ હું જે કહું છું, હું જે કહીશ એ તો અંદરથી પરમાત્મા જે કંઈ પ્રેરણા કરશે, અંદર બેઠેલો પરમાત્મા શબ્દને જે ધક્કો મારશે એ હું કહીશ. બાકી હરિ અનંત અને હરિ કથા અનંતા કહી સુનહી બહુવિધિ સબ સંતા. હરિ અનંત છે, પરમાત્મા તો અસીમ છે, જેની કોઈ સીમા નથી. 4 વેદ જેનું આટલું બધું વર્ણન કરે અને છતાંય તે નિર્ણય સ્વરૂપ વેદ ન બતાવી શકે, એને પણ શરણાગતિ લેવી પડે. નેતિ નેતિ કહી નિગમ પુકારા. બસ ન ઇતિ ન, કારણ કે પરમાત્મા માટે પૂર્ણ વિરામ આવે જ નહીં. ગમે તેટલું બોલવામાં, ગમે તેટલું સોચવામાં, અથવા તો ગમે તેટલું ચિંતન કરવામાં આવે, પણ પરમાત્મા માટે ફૂલ સ્ટોપ ન આવે, કોમા જ આવે. અને મારીને તમારી તો હેસિયતે કેટલી. આકાશમાં ઉડવાવાળા જે પક્ષી છે, પાંખવાળા જે પરિંદે, એમાં સૌથી મોટા ગરુડજી છે. ઉડ્ડયન આકાશમાં ઉડવાવાળામાં સૌથી મહાન ગરુડજી, અને સૌથી નાનામાં નાનું પંખી મચ્છર કહેવાય, એ ઉડે. એની વચ્ચે બધા પક્ષી આવી ગયા, પાંખોથી ઉડવાવાળા બધાય. પણ મચ્છરથી લઈ અને ગરુડ સુધી હજી કોઈએ એમ નથી કીધું કે આકાશમાં ઉડતા ઉડતા અમારી પાંખ આકાશને અડી ગઈ, આકાશને સ્પર્શી ગઈ, અમારી પાંખ આકાશને છબી ગઈ, એમ હજી સુધી કોઈએ કીધું નથી. કારણ કે આનો કોઈ થાહ નથી, આનો કોઈ અંત નથી. એ જેમ અનંત છે, તુમહિ આ દિખગ મશક પ્રજંતા, નભ ઉડાય નહીં પાવહી અંતા. અરે વરસાદ જ્યારે વરસતો હોય ને, વરસાદના જે બિંદુ નીચે પડે, વરસાદના છાંટા, એની હજી ગણતરી કરવાવાળા મળી શકે એવા કોઈ હિસાબનીશ માણસ હોય, ગણતરીબાજ માણસ, તો વરસાદના કેટલા બિંદુ નીચે પડ્યા અસંભવ તો છે જ, પણ કદાચ એ ગણી શકે. અને સમગ્ર પૃથ્વીના રજકણ કેટલા છે એની હજી ગણતરી થઈ શકે, પણ પરમાત્માના ગુણની કોઈ ગણતરી કરી ન શકે, કારણ કે એના ગુણ અનંત છે. મારે ને તમારે જે કંઈ આપણો જે પ્રયાસ છે એ એનો પાર લેવા માટેનો નથી, એનો પાર કોઈ લઈ શક્યું નથી. પણ આપણો જે પ્રયાસ છે ને, એ તો આપણી વાણીને પાવન કરવાનો છે. આપણી વાણી પાવન થાય. આપણું ઈશ્વરદાસજી લખે છે, ઈશ્વરસો પરમેશ્વરા, કે ઝાડ ટળે અને મન મળ ગળે, આ તો નિર્મળ થાય દે, ભાગ્ય હોય તો ભાગવત સાંભળીએ શ્રવણે. ઝાડ ટળે, મારીને તમારી જડતા મટે, મારીને તમારી જે મૂઢતા, અંદરનું જે અજ્ઞાન એ મટી જાય, અને મન ઉપરનો જે મળ, ઘણા જન્મથી મન માથે મળ લાગેલો, મલ વિક્ષેપને આવરણ, શરીર બદલે, મન ન બદલે. શરીરનો ધર્મ છે મૃત્યુનો,
જન્મ મરણ શરીરનો ધર્મ. તો મૃત્યુ પછી શરીર બીજું મળે કર્મ સંજોગે, પછી પશુ પક્ષી કીટ પતંગ કીડી મકોડી જલચર થલચર નભચર ગમે તે યોનિમાં. તો શરીર તો કર્મ પ્રમાણે બદલા કરે, પણ મન બધા શરીરમાં એક જ આવે, મન ન બદલે. તો કેટલા બધા મારા તમારા જન્મ થયા હશે, અને કેટલા જન્મની ના કર્મનું મન માથે લાગેલી છે છાપ. એટલે જેમ વાસનના તળિયે કોઈ વસ્તુ બળી જાય, આપણે રસોઈ કરવામાં ધ્યાન ન રહ્યું હોય અને અતિશય નીચે તાપ હોય અને પછી જેમ વસ્તુ બળી અને ચોંટી જાય તળિયે, એમ મારા તમારા મન માથે ઘણા જન્મનો મળ ચોંટી ગયો છે. એને ગાળવાનું કામ કોણ કરે? એ જે મનની પરત છે, મન ઉપરની જે પડ લાગેલા છે, વાસનને તળિયે ચોંટી ગયું ને બળીને, એને પછી પાણીમાં પલાળવું પડે 2-3 કલાક પાણીમાં. એમ પરમાત્માની જે કથા છે ને, એ તો એ સુભગ સરી કથા તુમારી સુભગ સરી નાના, ઓ વાલ્મીકજી કા સૂત્ર હૈ. એ પરમાત્મા તમારી જે કથા છે, તમારું જે ચરિત્ર છે, એ તો સુભગ સરિતા. સુભગ મીન્સ પવિત્ર નદી, જે છે ગંગા યમુના. એટલે જેનું મન તમારી કથારૂપી નદીમાં ડૂબે, તો તમારી કથારૂપી નદીના અમૃત જળથી મન મળ ગળે, એ મનના મળ ગળે, ઝાડ ટળે અને મન મળ ગળે, આ નિર્મળ થાય દે. ભાગ્ય હોય તો ભાગવત સાંભળીએ, શ્રવણે લાગા પ્રથમ મેં લળું અને પિતાંબર ગુરુ પાઈ. આ તો ભેદ મહારસ ભાગવત પાયો, જીણ પસાય સરસત સ્નેહને મેં જપા અને ગણપત લાગા પાય. ઈશ્વર ઈશ આરાધવા સદબદ્ધ કરો સહાય, ઝાડ ટળે અને મન મળ ગળે. આનાથી ઉત્તમ બીજો કોઈ અવસર નથી, આનાથી બીજું કોઈ સાધન કલયુગમાં મારા તમારા મનને વિશુદ્ધ કરવાનું હરિકથા સિવાય બીજું કોઈ સાધન. એટલે પરમાત્માની કૃપા નથી, પરમાત્માની કરુણા છે. પરમાત્માની કૃપા તો દરેક જીવમાંથી હોય, પશુ પક્ષીમાંથી. પરમાત્માની કૃપા થાય ને તો સંસાર મળે, પણ પરમાત્મા કરુણા કરે ને તો મને તમને સત્સંગ મળે. ભાગવતજીનો સત્સંગ, પછી શિવ કથા લ્યો, શક્તિ કથા લ્યો, તમે રામ કોઈ પણ ચરિત્ર, 24 અવતાર છે આપણા શાસ્ત્રમાં પરમાત્માના. એ 24 અવતારના કોઈ પણ ચરિત્રનું મને તમને શ્રવણ કથન મળે તો એ પરમાત્માની કરુણા જ કહેવાય. અને ભાગવતજી તો ભગવાન કૃષ્ણનું વાંગમય સ્વરૂપ છે. કથા તો તમે સાંભળી છે, છેલ્લું 11મા સ્કંદની કથા છે. પ્રાચીના પીપળે પરમાત્મા બેઠા હોય, આનું છેલ્લું લીલા ચરિત્ર છે, દ્વારકાની કથા છેલ્લી. યાદવો તો અંદરના સંઘર્ષમાં અને અંદરના કલહમાં બધાય વિલીન થયા. બલરામજીએ સમુદ્રમાં જળ સમાધિ લીધી સોમનાથ આગળ, કારણ કે યાદવોના ઈષ્ટદેવ ભગવાન સોમનાથ. એટલે દ્વારકાને સમુદ્રમાં ડૂબાડીને કૃષ્ણ બધાને લઈ અને સોમનાથ આવેલા પ્રવાસના ક્ષેત્રમાં. યાદવો બધા અંદરો અંદર લડીને વિલીન થઈ ગયા. બલરામજી શેષનારાયણનો અવતાર, સમુદ્રમાં જળ સમાધિ લીધી. કૃષ્ણ છેલ્લે એક બેઠા છે પ્રાચીના પીપળે, અને પગમાંથી પગ ચડાવી આમ હાથ રાખી અને આખા જીવનનો ચિતારનું ચિંતન કરે છે. 125 વર્ષ રહ્યા છે કૃષ્ણ. ભગવાન કૃષ્ણ આ સંસારમાં 125 વર્ષ, 11 વર્ષ ને 52 દિવસ વ્રજ ગોકુળની લીલા કરી, 14 વર્ષ એ મથુરામાં રહ્યા, અને પૂરા 100 વર્ષ એને દ્વારકાની લીલા કરી. પણ સંસારમાં એને આનંદ ના મળ્યો. કૃષ્ણને આ જીવનમાં શાંતિ નહીં. ગોકુળને વ્રજમાં હતા, બસ એ એના આનંદના દિવસો, 11 વર્ષ ને 52 દિવસ. વ્રજ અને ગોકુળને છોડ્યા પછી કૃષ્ણના જીવનમાં આખો સંઘર્ષ જ રહ્યો. જેલમાં જન્મ થયો અને પારાધીના બાણથી આ સંસારને છોડ્યું.
તમે એનો અંત જો. કૃષ્ણ એક શિકારી બાણ મારે અને ભગવાન કૃષ્ણ દેહોત્સર્ગ કરે. મૃત્યુ જેને શાંતિથી ન મળે, આ જગતના નાથને, બહુ 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 ગંભીર સમસ્યા છે. મારે તમારે બહુ સમજવા જેવી ઘટના છે. અને પછી કથા તો તમે જાણો છો કે ભાઈ કૃષ્ણના ધામમાં જતા રહ્યા, પણ પછી આના શરીરનું શું થયું? પીપળાના થડે કૃષ્ણનું શરીર હશે, એનું થયું શું? અગ્નિ સંસ્કાર દેવાનો, સમાધિ પાણી, અથવા તો જળદાહ પાણીમાં પધરાવી દે સરિતામાં. એવી કોઈ કથા નથી મળતી ભાગવતજીમાં કે કૃષ્ણ પ્રાચીના પીપળે બેઠા હતા, પારાથી બાણ માર્યું, કૃષ્ણ જતા રહ્યા, પછી એના શરીરનું કોઈ, જેમ આપણા સંપ્રદાય અથવા તો રિવાજ પ્રમાણે આપણને જેમ અગ્નિ સંસ્કાર આપે અથવા તો સમાધિ આપે, એમ કૃષ્ણને કંઈ અપાણું નથી, એવું ભાગવતમાં ઉલ્લેખ નથી. પણ ભાગવતના આચાર્યો એમ કહે છે કે કૃષ્ણનું જે શરીર હતું પીપળાના થડે, એ કૃષ્ણના શરીરનું ગ્રંથમાં રૂપાંતર થઈ ગયું. કૃષ્ણના શરીરનો ગ્રંથ બની ગયો, અને કૃષ્ણના શરીરનો જે ગ્રંથ બન્યો ને એને જ ભાગવતની કથા કહેવામાં આવે છે. આ જ ભાગવતની કથા. એટલે આ પરમાત્માનું વાંગમય સ્વરૂપ છે. મારા ને તમારી વચ્ચે ગ્રંથ નથી, સાક્ષાત ભગવાન કૃષ્ણ જ બેઠા છે. અને કળિયુગમાં તો પરમાત્મા કથાના રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. સીધે સીધો પરમાત્મા હાલો મને તમને મળી જાય. દાખલા તરીકે આપણે જેમ એકબીજાને સામસામા મળીએ, એમ કદાચ ઈશ્વર મને તમને મળી જાય તો શું આપણે એને ઓળખી શકવાના છે? પ્રત્યક્ષ મળી જાય તો. દુર્યોધન ને દુશાસનની સામે પ્રત્યક્ષ કૃષ્ણ નહોતા. કેટલી વાર સમાધાન કરાયું, પાંડવો માટે યુદ્ધ ન કરવું, અને છતાંય કૃષ્ણનું કેટલી વાર અપમાન કર્યું. દુર્યોધન ને દુશાસનની સામે કૃષ્ણ પ્રત્યક્ષ હતા, હરુભરું હતા. અરે રાવણની સામે રામ નહોતા પ્રત્યક્ષ. આટલો બધો બુદ્ધિશાળી માણસ રાવણ, અને છતાંય નજર સામે ઇન્દ્રિયોનો સૌ લોચન ગોચર મમ ભાવ. નતર પરમાત્મા ઇન્દ્રિયોના વિષય નથી, ચામડાની આંખથી હરી નથી જોઈ શકાતા, પણ એ બધાની સામે તો પ્રત્યક્ષ પ્રગટ થયા હતા. અને છતાંય રાવણ જો ન ઓળખી શકે, અરે એની તમે વાત છોડો દો ને. રાવણ ને દુર્યોધન ને દુશાસન તો કદાચ દુષ્ટ બુદ્ધિના છે, પણ સતી રામને સીધા સીધા જોવે છે. તો સતી ભગવાન શંકરના પત્ની, દક્ષ પુત્રી, રામાયણનો પ્રસંગ છે. અગસ્ત્યના આશ્રમે કથા સાંભળીને કૈલાસમાં જાય, શંકર ભગવાન ઓળખી ગયા. જય સચ્ચિદાનંદ જગપાવન, અસકઈ ચલે મનોજ દશાવન. સતી જો દશા શંભુકી દેખી. શિવજીએ પ્રણામ કર્યા અને સતીએ પૂછ્યું શંકરને, તમે કોને પ્રણામ કર્યા? શંકરે કીધું, તમે કથામાં ધ્યાન નથી આપ્યું સતી. તમે જો કથા સાંભળી હોત ને તો આ પ્રશ્ન જ તમારે ન પૂછવો પડે કે જાસુ કથા કુંભજ ઋષિ ગાઈ, ભક્તિ જાસુ મેં મુનિ સુનાઈ, સોઈ મમ ઈષ્ટ દેવ રઘુબીરા, જાહી જપત સદા મુનિ ધીરા. અરે જેની કથા અગસ્ત્યએ સંભળાવી, મેં જેને ભક્તિ અગસ્ત્યને જેની ભક્તિ દાનમાં આપી, આ એ જ મારા ઈષ્ટદેવ રામ છે. શંકર જેવો પતિ સમજાવે. ત્રેતા યુગની કથા છે, કળિયુગની નથી. આજના યુગની કથા નહીં, આની પહેલાનો યુગ, એની પહેલાનો યુગ. અને શંકર જેવો સમર્થ પતિ સમજાવે, અને છતાંય સતી એની નજરે જોવે છે રામને, અને છતાંય સતી નહોતા માન્યા કે ના, આ રામ પરમાત્મા નથી, આ રાજકુમાર જ છે. એની પત્નીને કોઈ ચોરી ગયું છે, આ તો બિચારો રડે છે, ને બધાને ઝાડ પાડ પશુ પંખીને પૂછે છે. આમાં કોમન બુદ્ધિ નથી. હવે તમે વિચાર કરો કે સતી જેવી મહાતત્વ, સતી જેવી મહાપતિવ્રતા નારી, અને શંકર જેનો પતિ, એ સતી જો નજરો નજર જોવે અને સતી જો રામને ન ઓળખી શકે, તો મારીને તમારી શું હેસિયત છે કે આપણે પરમાત્માને ઓળખી શકીએ? કદાચ મારીને તમારી સામો આવે તો. એટલે હું તમને એમ કહું કે તો પરમાત્મા મને તમને મળે કઈ રીતે? ખરેખર કહેવાનું એક જ સૂત્રમાં છે, બહુ લાંબુ લચક બોલવાનું નથી. તમે ચાર વેદના
તમે કેન્દ્રિત સૂત્ર લઈ લો, તમે ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, એના પ્રાણ તમે સૂત્ર લઈ લો તો એમાં એક જ વાક્યમાં કીધું. ઋગ્વેદ એમ કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું બ્રહ્મ છું, વાત પૂરી થઈ. યજુર્વેદ એમ કે તત્વમસી તું. આ એના કેન્દ્રીય સૂત્રો છે, એના પ્રિન્સિપલ છે. સામવેદ એમ કે અયમાત્મા બ્રહ્મ. હવે કહેવાનું જો એટલામાં જ હોય તો પછી આટલા મોટા થોથા લખવાની જરૂર શું હતી? આટલા માટે 7 દિવસની ફાળવણી કરવી, મંડપો બાંધવા, બધા લોકોને બેસાડી રાખવા, બધાનો સમય રોકી રાખવો, ધંધામાં એવા ઘણા બધા વિચારો આવે ને લોકોને. આજના યુગમાં આ બધા વિચારો કરવા જેવા છે. એટલું બધું આર્થિક આયોજન કરવાનું. કહેવાનું એક સૂત્રમાં હોય તો પછી એક જ સૂત્રમાં કહી દેવાય. પણ હું તમને એક બીજી વાત કરું કે ખોરાકમાં પૌષ્ટિકમાં પૌષ્ટિક ઘી કહેવાય. ઘી જેવો કોઈ ખોરાક નહીં. હા, ઘી બલપ્રદ છે, ઓજસપ્રદ છે, પુષ્ટિદાયક છે. ઉત્તમમાં ઉત્તમ ખોરાક ઘી કહેવાય. પણ લોટો ભરીને ઊન તમે પી શકશો? આમ ડક 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 લોટો ભરીને ઘી પીવાય? મિત્ર, છે પૌષ્ટિક ખોરાક, ઉત્તમ ખોરાક છે. પણ લોટો ભરીને કોઈ ઘી પી શકે નહીં, અને પીવે તો એને હજમ ન થાય. પછી ઘી ખાવાના આપણે પ્રયોગો કર્યા, તો પછી ઘી ખાવું કઈ રીતે? આમ સીધું તો પીવાય નહીં, હજમ ન થાય, તો પછી ઘી કેમ ખાવું? એટલે પછી આપણે એના પ્રયોગ કર્યા કે ભાઈ રોટલી બનાવો, રોટલી માથે ચોપડો, રોટલા બનાવો બાજરીજી માની, એની માથે ચોપડો, લાપસી બનાવો, લાપસીમાં ભેળવો, લાડુ બનાવો, એમાં ભેળવો. એ રીતે રોટલા ઉપર, રોટલી ઉપર, ભાખરી માથે ચોપડવામાં આવ્યું ઘી. એમ કળિયુગનો જીવ પરમાત્માને પચાવી નહીં શકે. સીધો પરમાત્મા મળશે તો કળિયુગના લોકોની હોજરી આટલી બધી મજબૂત નથી કે પરમાત્માને પચાવી શકે. એટલા માટે મને ને તમને પચી જાય એટલા માટે કથાની રોટલી બનાવી અને કથાને પાને પાને પરમાત્માને ચોપડવામાં આવ્યો છે. જેમ રોટલી માથે ઘી ચોપડવામાં, એમ કથાના એક એક એટલે આ પરમાત્માનું, અને કથા દ્વારા જ પરમાત્મા આવે. અને આ તો અમર જ છે. તવ કથા અમૃતમ તપ્ત જીવનમ કવિ વિદીરિતમ કલ્મશાપહમ શ્રવણ મંગલમ શ્રીમદાંતકમ ગોપી ગીતનો શ્લોક છે. અને અમૃત છે ને એ મોઢેથી પીવાતું નથી. અમૃત મુખથી પીવાતું નથી. બીજું બધું દૂધ ને આપણે બધું પીએ, છાશ ને દૂધ ને શરબત ને, એ બધું મોઢેથી પીવાય. અને મોઢેથી જે આપણે પીએ છીએ ને જે પેટમાં નાખીએ ને એ ક્યારેક વિકાર ઊભો કરે. મુખથી જે પીવાય એ મને તમને પચે પણ નહીં અને વિકારે ઊભો કરે. પણ અમૃત છે ને એ મોઢેથી નથી પીવાતું, એ કાનથી પીવાય છે. અને કાનથી જે અંદર જાય ને એ તો મારા ને તમારા વિકારને મિટાવે. આ હરિકથા છે ને એ અમૃત છે, અને એ મારે ને તમારે કાનથી પીવાનું છે. કાનથી અંદર જાય છે, અને આ જેવું અંદર જશે એટલે મારા ને તમારા અંદરના વિકારોને મિટાવશે. એટલે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. પરમાત્મા કથાના રૂપે જગતમાં વ્યાપ્ત છે. અને કથા મને ને તમને મળે આ કળિયુગમાં. હું તો કહું, કોઈ પણ ચરિત્ર, પછી કૃષ્ણનું હોય, રામનું હોય, શિવનું હોય, દેવી ચરિત્ર હોય, ભગવતી ચરિત્ર, ગમે તે પરમાત્માનું કોઈ પણ ચરિત્ર મને ને તમને જો મળતું હોય, અને ગમે ત્યાં હું તમે બેઠા હોય, તો મારા ને તમારા કાને જ્યારે કથાના શબ્દો આવે તો એવું ન સમજવું કે કથા હું સાંભળી રહ્યો છું, એમ નહીં. પણ સાક્ષાત પરમાત્મા કથાના રૂપે મારા કાન દ્વારા મારા હૃદયમાં ઉતરી રહ્યા છે. ભગવાન જ મારા હૃદયમાં કથાના રૂપે ઉતરે છે. એટલે ભાગવત કથા એ તો પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. મોક્ષને આપવાવાળી આ કથા છે. પતિત પાવની કથા છે. તમારા બધાનો શુભ સંકલ્પ છે. આને માટેનો સારામાં સારો પ્રયાસ છે. તમારી શ્રદ્ધા, તમારી નિષ્ઠા, અને એની ઉપર પરમાત્માની, લક્ષ્મીનારાયણની અને ઉમિયાજીની કૃપાનો વરસાદ થયો. અને પરિણામે તમારી હૃદયની ભૂમિમાં, તમારી શ્રદ્ધાની ભૂમિમાં ભાગવતજીનો અંકુર ફૂટ્યો છે. અને કથા સાંભળે તો ભાગશાળી છે જ. કથા સાંભળે તો બળભાગી જ કહેવાય. પણ
કથા ઊભી કરે ને એનો બધામાંથી ઉપકાર છે. તૈયાર મંડપે તો હું તમે બધા આવીને બેસીએ જ. આ તમે વ્યાસપીઠ તૈયાર કરી એટલે હું આવીને બેઠો. તૈયાર મંડપ હોય, નીચે બધું પથરાઈ ગયું હોય, બધું તૈયાર મંડપે તો હું તમે બધા આવીને બેસી સાંભળીએ. પણ કથાનો મંડપ જે ઊભો કરે, કથાના મંડપનો જે થાંભલો પહેલો નાખે ને, પછી જેટલા જીવ કથા સાંભળે અને એ બધાનું જે પુણ્ય છે ને એ કથા ઊભી કરવા વાળાને મળે. એની જેવા જગતમાં કોઈ ઉમિયા માતાએ જ્યારે રામકથા પૂછી ને શંકર ભગવાનને કૈલાસમાં કે મને રામાયણની કથા તમે સંભળાવો, તો કથા તો પછી સંભળાવી શંકર ભગવાને, પણ પહેલાં તો ઉમિયાજીને ધન્યવાદ આપી દીધા. વક્તાએ શ્રોતાને ધન્યવાદ આપ્યા, ધન્ય ધન્ય. અને પછી કીધું કે તમારે જેવું કોઈ ઉપકારી નથી. હે ઉમિયાજી, હે ભવાની, તમારી. ત્યારે પાર્વતીએ કીધું શંકરને કે મહારાજ, મેં કૈલાસમાં આવીને કોઈ દાન કર્યું નથી, કોઈ મહારાજને બ્રાહ્મણને લોટ નથી આપ્યો, 5 પૈસાની દક્ષિણા કોઈને આપી નથી, મારા હાથે હજી મેં કોઈને દાન નથી આપ્યું, તમે ઉપકારીની પદવી મને કેમ આપી? આવું પૂછ્યું છે પાર્વતી. ત્યારે શંકરે કીધું, ભવાની, મારા માથા પરથી જે ગંગા વહે છે, મારી જટામાંથી ગંગા, એ તો અમુક પ્રદેશને પાવન કરે કે જે પ્રદેશમાંથી એ વહે. પણ હે ભવાની, આજ તમે પ્રશ્ન પૂછીને મારા મુખમાંથી હરિકથાની ગંગાને પ્રગટ કરો. તમે બીજી કથાને, બીજી ગંગા પ્રગટ કરો. ને હરિકથાની ગંગા તો સમસ્ત લોકને પાવન કરવા વાળી છે. અને આ જે આ કથાનો લાભ લે છે, ભલે એક શબ્દ કથાનો, એક શબ્દ કાને પડી જાય તોય એના જન્મ જન્માંતરના પાપનો નાશ કરી નાખે, એનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. એનો શ્રેય તમને છે, એનો જસ તમને લાગશે. ઘણા બધા લોકો લાભ લે છે આ કથાનો, અને જેટલું સાંભળે એટલું, જે અનુકૂળતા, 1 દિવસ, અડધો દિવસ, 1 ઘડી, આધી મેં પુનિયાત. પણ આ તો એક શબ્દ જો મને તમને લાગી જાય, આખી રાતનો અંધારો હોય ને એને મિટાવવા આખા દિવસના અંજવાળાની જરૂર ન હોય. સૂર્યનું એક કિરણ છૂટે એટલે આખી રાતનું અંધારું મટી જાય. એ ગમે એટલા જન્મના મારા તમારા મોહના જાળા હોય, અથવા તો ગમે તેટલી અજ્ઞાનતા હોય, પણ હરિકથાનો એક શબ્દ મારા તમારા અનેક જન્મના અજ્ઞાનના અંધકારને એ નષ્ટ કરી દે, અંદર અંજવાળું કરી દે. અને પરમાત્માની બહુ મોટી કરુણા કહેવાય. નહીતર આ જગતમાં હરિકથા અને સંત સમાગમ એ ઈશ કૃપાથી મળે, પ્રયાસથી ન મળે. અને ભાગવત કથા છે કે
હરિકથાને તમે સત્કર્મ ન ગણો. આ સત્કર્મ નથી. કર્મ, સત્કર્મ, ભગવત કર્મ, એવા કર્મના તો ઘણા પ્રકાર ગીતામાં બતાવ્યા. સંચિત કર્મ, પ્રારબ્ધ કર્મ, ક્રિયમાણ કર્મ, એ રીતે ઘણા વિભાગો છે. પણ આપણી રીતે, આપણી સમજ દ્વારા કર્મ છે એ સ્વભાવથી થાય, સત્કર્મ સંપત્તિથી થાય. સત્કર્મ કરવા હોય તો સંપત્તિ ખપે ને. મંદિર બનાવો, ધર્મશાળા બનાવો, જાત્રા કરો, બ્રહ્મભોજન કરાવો, યજ્ઞ કરો, સ્કૂલ બનાવો, હોસ્પિટલ બનાવો, ગૌશાળા બનાવો. સત્કર્મ સંપત્તિથી થાય. કર્મ માણસ સ્વભાવથી કરે. મારીને તમારી પ્રકૃતિ આપણને કર્મ કરાવે. અને સ્વભાવ તો કઈ રીતે નિર્માણ થાય કે બહુ જન્મના સંસ્કારો મારા તમારા મનમાંથી પીડ્યા છે. મેં કીધું ને, મન એક જ હોય, મન ના બદલે. અનેક જન્મના કર્મની એની માથે રીલ વીટાય, જેમ કેસેટ માથે પટ્ટી વીટાય ને એમ કર્મની આખી એની માથે જાળ બાંધેલી. અને એનો જે પરિપાક છે, અનેક જન્મના કર્મનો પરિપાક, એના જે સંસ્કાર બને છે એને સ્વભાવ કહેવામાં આવે. અને હું તો એમ કહું છું કે માનવ જીવનમાં મોટામાં મોટી કોઈ સાધના હોય ને તો કોઈ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરવા માટેની સાધના નથી, પણ મારા ને તમારા સ્વભાવને છે માણસ સુધારી શકે ને એની જેવી કોઈ સાધના નથી. જેટલા ગ્રંથો આપણા લખાણા છે, રામાયણ, ભાગવત, ગીતા, શિવપુરાણ, દેવી ભાગવત, જેટલા સનાતન ધર્મના ગ્રંથો લખાણા, એ કોઈ પંડિત થવા માટે કે વિદ્વાન થવા માટે નથી લખાણા કે તમે આ વાંચીને મહામહિમ્ન બની જાઓ. તમે કોઈ પંડિત કે જ્ઞાની થવા માટે નહીં, સંત થવા માટે પણ નહીં. જેટલા ગ્રંથો, જેટલા આપણા ઋષિમુનિઓએ કથાઓ લખી છે, રામાયણ, ગીતા, ભાગવત, એ મારા ને તમારા મનને સમજાવવા માટે લખાણા છે, કંઈ બનાવવા માટે નહીં. મારે ને તમારે માણસ જ બનવાનું છે. એ એક માનવ બનવા માટેના ગ્રંથ છે. દેવ બનવા કે સંત બનવા કે પંડિત બનવા કે વિદ્વાન બનવા માટે ગ્રંથો નથી લખાણા. પણ ઈશ્વરે મને તમને જે આદર્શથી અથવા તો જે અપેક્ષાથી મનુષ્ય બનાવ્યા છે, એ ઈશ્વરની નજરમાં હું તમે મનુષ્ય તરીકે પાસ થઈ જાય એવા માણસ બનવા માટેના ગ્રંથો છે. બીજું આમાં કંઈ મારે તમારે બીજું આમાં કંઈ થવાનું નથી, બીજું કંઈ બનવાનું નથી. એટલે સ્વભાવને સુધારવાની બહુ અઘરામાં અઘરું છે. અઘરામાં અઘરી કોઈ પણ જો ક્રિયા હોય તો માણસ પોતાના સ્વભાવને સુધારી ન શકે. બધું સુધારી શકે, તમે સમાજને સુધારી શકો, એ સંભવ છે. પણ માણસ પોતાના, અને હું તમને એક બીજી પણ વાત કરું કે આ સંસારમાં સુખ ને દુઃખ મને તમને કોઈ નથી આપતું. તમે કોઈ માથે ઓઢાડતા નહીં. એ તો આપણી અજ્ઞાનતા, આપણે બીજામાંથી આરોપિત કરીએ કે ફલાણા સુખી કર્યા, ફલાણા દુઃખી કર્યા. આ જગતમાં સુખ ને દુઃખ કોઈ નથી આપતું, એ આપી શકાતા નથી. એની કોઈ દેતી લેતી થતી નથી, એની કોઈ લેનદેન નથી. સુખ ને દુઃખ કોઈ પદાર્થ નથી, પ્રવાહી નથી, મારા ને તમારા મનની ઉપજ છે. અને હું તો એમ કહું છું કે આપણો સ્વભાવ આપણને જેટલા સુખી કરે ને એવું આ જગતમાં કોઈ ન કરે, અને આપણો સ્વભાવ આપણને દુઃખી કરે ને એવું આ દુનિયામાં કોઈ ન કરે. તમે કોઈ માથે ઓઢાડતા નહીં કે ફલાણે કરી નાખ્યા. આપણો સ્વભાવ જ આપણને સુખ દુઃખ આપે ને, એ તો અંદરથી આવે છે, કોઈ બહારથી આવે એની આપણે કાંઈ એની આપલે કરી. સુખ દુઃખની કોઈ તમે કંઈ સાંભળ્યો કે એના આખા ટ્રકને આખા વેગન મોકલવામાં આવ્યા તો આપણે બહારથી મગાવી ન લઈ. સુખ દુઃખ એ રીતે દેવાતા લેવાતા હોય. એ મારીને તમારી મનની ઉપજ છે, આપણે અંદરથી જ ઊભું કરવાનું. આપણે જ્યારે ધારીએ ત્યારે સુખી થઈ શકીએ, અને આપણે ધારીએ ત્યારે પેટ ભરીને દુઃખી થઈ શકીએ. કોઈ માથે ડિપેન્ડ નથી, આપણા પોતાના સ્વભાવમાંથી ડિપેન્ડ છે. હા, તમે તમારા સ્વભાવને પણ કહું ને, અઘરામાં અઘરી આઈટમ છે. ઉતરે ન અનામત ચિત્ર મહારથ જુગ શીશ ચડ્યો હિ ચડ્યો, અને મરડાય નહીં મૃતિકા ઘટકો કુંભકારે જે ઘાટ ઘેડ્યો ઘેડ્યો બદલે નહીં બીટ બિલોર તણો, જેને જન્મ થતાં જ જેડ્યો હોય જીડો દિલ શોધી કહે દલપત જુઓ જેનો જાતિ સ્વભાવ પીડ્યો હોય પીડ્યો. એ તો ઉતરે ને અનામત ચિત્ર મહારથ. ચિત્રનો તમે માવત, હાથી તમે ચિત્રમાં દોરો ને એની ઉપર માવત બેસાડી દો, ચિત્રનો માવત. તો એકવાર ચિત્રનો માવત હાથી માથે બેસાડ્યા પછી ઉતરે નહીં. એ ચિત્ર ફાડી નાખો તો વાત જુદી, પણ એકવાર બેસાડ્યા પછી ન ઉતરે.
કુંભાર માટીનું વાસણ ચાકડા માથે બનાવતો હોય તો ચાકડા માથે જે ઘાટ આપવો એ અપાય, પણ નિભાડામાંથી પાકીને બહાર નીકળે વાસણ પછી એના ઘાટમાં ફેરફાર ન થઈ શકે. કાચને બનાવતી વખતે જે રંગનો બનાવવો હોય એ રંગનું રસાયણ એમાં મેળવો તો બરાબર, બાકી કાચ બની ગયા પછી એમાં કોઈ રંગ ન ઉતરે. એમ મારા તમારો સ્વભાવ જે છે ને એ બને ત્યાં સુધી પ્રાણ ને પ્રકૃતિ બધી એક સાથે જાય એવી આપણી એક જૂની વડીલોની કહેવત છે. પણ બહુ કાળ જબ હોય સત્સંગ, બહુ કાળ સુધી સત્સંગ કરવામાં આવે તો કદાચ મનમાંથી અસર થવી હોય તો થાય, નહીતર તો. એટલે આ કથા મારા ને તમારા મનને સંભળાવવાની છે. આ કથા આપણા માટે છે, આપણા પોતા માટે, આપણા સ્વભાવ માટે, આપણા મન માટે. એટલે ખૂબ શ્રદ્ધાથી, ભાવથી, અનુરાગથી મારે તમારે શરણાગતિના ભાવમાં આપણે એમ જ માનવાનું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભાગવતજીના રૂપે આપણી વચ્ચે બિરાજમાન છે અને આપણે તો કૃષ્ણની બ્રહ્મ સભામાં બેઠા છીએ, ભગવાનની સભામાં બેઠા છીએ. એક એવી અંદરથી અનુભૂતિ કરવાની, એ તો અહેસાસ કરવાનો, અને ખૂબ શરણાગતિના ભાવથી. આમાં બીજું મારે ને તમારે બીજું કંઈ માનવાનું નથી. આમાં મને કંઈક વધારે આવડે છે ને હું તમને કંઈ શીખવવા આવ્યો છું એવું કોઈ ભાવ નથી, એવું રાખવાનું નહીં. હા, આપણે બધા એક સરખા જ છીએ, એક પરિવારના સભ્યો છીએ, ઉમિયા માતાના આપણે સંતાનો છીએ. આપણે બધાય એક ફેમિલી મેમ્બર તરીકે અહીં મળ્યા છીએ એની કૃપાથી. પણ 7 દિવસ માટે ભાગવતજીની ચર્ચા અને ભાગવત કથાનું અમૃત મારે તમારે પીવાનું છે. સૌથી પહેલાં તો ભૂદેવોના ચરણે પ્રણામ કરી, બ્રાહ્મણો એનો આશીર્વાદ મળે તો મારીને તમારી જડતા તૂટે. કારણ કે દુનિયામાં મનુષ્ય યોનિમાં સૌથી પહેલાં પ્રણામ કરવા યોગ્ય જો કોઈ તત્વ હોય તો એ બ્રાહ્મણ તત્વ છે. 11મા સ્કંદમાં ભાગવતમાં કૃષ્ણ બોલ્યા ઉદ્ધવજીની આગળ. ઉદ્ધવજી તો કૃષ્ણના કાકાઈ ભાઈ છે. આમ ઉદ્ધવજી જ્ઞાની તો છે જ, અને કૃષ્ણએ પોતાનું રહસ્ય જો ખોલ્યું હોય તો ઉદ્ધવની આગળ. અર્જુનની આગળ રહસ્ય ખોલ્યું નથી, અર્જુનનો રથ ચલાવ્યો છે, બાકી કૃષ્ણનું રાજ અર્જુન ન જાણે. કૃષ્ણ પોતે જ્યારે ખુલ્લા થઈ ગયા કે ઉદ્ધવની આગળ થયા છે. કારણ કે એક તો જ્ઞાની માણસ, તત્વ ચિંતક માણસ, અને પછી કૃષ્ણના કાકાના દીકરા, કાકાઈ ભાઈ છે. 11મા સ્કંદમાં વિભૂતિ યોગનું વર્ણન છે. ગીતામાં તો છે જ વિભૂતિ યોગ, 10મો અધ્યાય છે. એમાં લખ્યું કે નદીમાં ગંગા હું છું, વૃક્ષમાં પીપળો હું છું, પ્રકાશ આપવામાં સૂર્ય હું છું, એવું બધું ભગવાન, જળાશયમાં સાગર હું છું, એવી બધી વિભૂતિ. એ તો બહુ સંક્ષિપ્ત. પણ ભાગવતમાં ઉદ્ધવની આગળ 11મા સ્કંદમાં કૃષ્ણ છેલ્લે બોલ્યા છે બહુ વિસ્તારથી. એમાં કૃષ્ણ એવું બોલ્યા છે કે ઉદ્ધવજી, મનુષ્યની અંદર 4 વર્ણમાં બ્રાહ્મણ હું પોતે જ છું, મારામાં બ્રાહ્મણમાં કાંઈ ફરક નથી. બ્રાહ્મણની જે પૂજા છે ને એ ઉદ્ધવજી મારી જ પૂજા છે. અને રામચરિત માનસમાં એ લખ્યું છે કે આ જગતમાં મોટામાં મોટું જો પુણ્ય હોય, જેનાથી ચડિયા તો કોઈ પુણ્ય નથી, પુણ્ય એક જગ મહ નહીં દૂજા. આ જગતમાં બીજું ચડિયા તો કોઈ પુણ્ય નથી, એક જ પુણ્ય છે કે મન કર્મ વચન વિપ્ર પદ પૂજા. મન વચન કર્મથી પૂજાનો અર્થ પ્રસન્નતા છે. બ્રાહ્મણને પરિતોષ કરો, બ્રાહ્મણને પ્રસન્ન કરો, બ્રાહ્મણને રાજી કરો, એના આશીર્વાદ મળે તો મારી તમારી મોહમાંથી જન્મેલા સંશયનો નાશ થાય, મારી તમારી જડતા ટળે. અને પરમાત્મા કરતાં મોટું તત્વ છે બ્રાહ્મણ છે ને, એ ભગવાન કરતાં મોટા. આમ તો પરમાત્માને 1000 મુખ છે, પણ ખાસ કરીને પરમાત્માના 2 મુખ છે જેનાથી ભગવાન જમે છે. એક અગ્નિ પરમાત્માનું મુખ છે અને બીજું બ્રાહ્મણ છે એ પરમાત્માનું મુખ છે. અગ્નિમાં હોમવામાં આવે, યજ્ઞ કરવામાં આવે તો પરમાત્માને મળે, અને એક બ્રાહ્મણના માધ્યમથી ભગવાન જમે છે. સબરી માતા હેઠા બોર કાંઈ ન આપતા હોય ભગવાનને, ભલે આખી જગત વાતો કરે છે ને આપણે બધા એ જ વાતો કરીએ છીએ. રામચરિત માનસમાં બોરનો ઉલ્લેખ જ નથી, કંદમૂળ ફળનો ઉલ્લેખ છે. અને સબરી
ભલે નહીં શુદ્ર જાતિની છે, પણ એનો ગુરુ સમર્થ છે મતંગ, જે ગુરુના વચનને આધીન બનીને ભગવાનને સબરીની ઝૂંપડીએ જવું પડ્યું. એ ગુરુના વચનમાં તાકાત કેટલી હશે કે તારી ઝૂંપડીએ રામ આવશે અને રામને જવું પડે. એવા સમર્થ ગુરુની શિક્ષા છે સબરી મતંગ ઋષિની. ભલે ગુરુ સેવા પૂજા કરતા હશે, દૂર બેઠા બેઠા જોતી તો હશે ને કે મારો ગુરુ કઈ રીતે સેવા કરે, કેમ ભોગ લગાવે, કેમ આરતી ઉતારે. ભલે એને અધિકાર નહીં હોય, જદપી જોશીતા નહીં અધિકારી પાર્વતી બોલ્યા, પણ સબરીએ જોયું તો હોય ને એમ. અને સબરીને આટલી ખબર ન હોય કે ભગવાનને હેઠું ન દેવાય. પણ દાંતનો અર્થ દ્વિજ છે. બ્રાહ્મણનું એક નામ દ્વિજ છે. 2 વાર જન્મે એને દ્વિજ કહેવાય. પક્ષીને પણ દ્વિજ કહેવાય. પક્ષી જે ઉડે ને પહેલા ઈંડાના રૂપે જન્મે, પછી ઈંડામાંથી એને શરીર મળે, એટલો 2 વાર જન્મ. દ્વિજ 2 વાર જન્મે એને દ્વિજ કહેવાય. બ્રાહ્મણનું શરીર માતા પિતાને ઘેરે જન્મ થાય શરીરથી ત્યારે બ્રાહ્મણ કહેવાય. પછી એને જનોઈના સંસ્કાર આપે ત્યારે એના માતા પિતા બદલે, ગાયત્રી માં થાય ને સૂર્ય પિતા થાય, એટલે બ્રાહ્મણને દ્વિજ કહેવાય. અને એક દાંતને દ્વિજ કહેવાય. દાંત પહેલા આવે પછી પડી જાય ને પાછા બીજા આવે. એટલે સબરી માતા એમ રામને કહે છે કે ઓલા બ્રાહ્મણો તો મારે ત્યાં આવતા નથી, પણ આ દાંતરૂપી દ્વિજને પહેલાં અર્પણ કરું, પહેલાં આ બ્રાહ્મણને અર્પણ કરીને તમને આપું છું, પછી તમે જમો. આવો એક ભાવ છે એમ. એટલે પરમાત્મા પણ બોલે કે જેને ત્યાં બ્રાહ્મણ નથી જેમાં એનું ઘરનું હું કોઈ જમતો નથી. જેને ઘરે બ્રાહ્મણ જેમાં એનું જમવું. અને હું તમને બીજી પણ, આ તો હું બ્રાહ્મણ છું કે આ મને આ લોકો કોઈ ભલામણ નથી કરી, તમે એવું માનતા નહીં. પણ હું બહુ તટસ્થતાથી બોલું છું કે ઈશ્વરનું નામ લઈને જેનો પ્રાણ જાય, ભગવાનનું જા કર નામ મરત મુખ આવા, અંતકાલે ભગવાનનું અંતકાલે નારાયણી સ્મૃતિ ભાગવતજીનું સૂત્ર છે. ઈશ્વરનું નામ છેલ્લી ઘડીએ આવે ને પ્રાણ નીકળે તો મુક્તિ થઈ જાય. બરાબર? પરમાત્મા જેને મારે એની મુક્તિ થાય કે ન થાય? ભગવાનના હાથે જેનું મૃત્યુ થાય. હા, પરમાત્મા મારે ને તોય મુક્તિ ન થાય. જયને વિજય વિષ્ણુ ભગવાનના દ્વારપાળ હતા, એને 3 જન્મ સનકાદિકના શ્રાપથી લેવા પડ્યા. જાઓ તમારે 3 જન્મ રાક્ષસ થવું પડશે ને 3 જન્મમાં પરમાત્મા મારશે. એ પહેલે જન્મે હિરણાક્ષને હિરણ્યકશિપુ થયા ને એને ભગવાને માર્યા સાક્ષાત. વરાહ રૂપ લઈને હિરણાક્ષને માર્યો, નરસિંહ રૂપે હિરણ્યકશિપુને માર્યો. ભગવાનના હાથે બેનાને તોય મુક્તિ ન થઈ. વળી પાછા બીજે જન્મે રાવણને કુંભકર્ણ થયા ત્યારે ખુદ રામે પોતાના હાથે માર્યા. અને એ ભગવાનના હાથે માર્યાને તોય મુક્તિ ન થઈ. છેલ્લે દંતવક્રને શિશુપાળ થયા. બ્રાહ્મણના શ્રાપથી પરમાત્મા બચાવી ન શકે. પરમાત્મા મારે ને તોય મુક્તિ ન થાય, કારણ કે 3 જન્મ દ્વિજ વચન પ્રમાણા. એટલે બ્રાહ્મણનું જે વચન છે, બ્રાહ્મણનું જે પછી એનો આશીર્વાદે અમોઘ હોય. બ્રાહ્મણનો મુનિશ્રાપ જો દિનહા અતિભલ કિનહા. બ્રાહ્મણ આશીર્વાદ આપે ને બ્રાહ્મણ શ્રાપ આપે ને એમાં કલ્યાણ જ હોય. પણ કહેવાનો મારો સુર એ છે કે આ પૃથ્વીના દેવતા કહેવાય, એને ભૂદેવ કહેવાય, મહીસુર કહેવાય, ભૂસુર કહેવાય. બ્રાહ્મણનો આશીર્વાદ મળે તો મારા તમારા બધા કાર્યો સફળતાથી સંપન્ન બને. એટલે બ્રાહ્મણના શરણે આપણે બધાય ભૂદેવને પ્રણામ કરીએ. અને બીજે બેઠા છે એના મુખમાંથી વેદની રૂચાઓનું ગાન થાય. અને બ્રાહ્મણના મુખની વાણી એ તો શ્રીમુખ વાણી છે. એટલે આજે તો પહેલો દિવસ મંગલાચરણનો. આપણે પેલી સમાજવાળી ઉદ્યોગનગરની સમાજવાળીથી ખૂબ ભાવથી ભાગવતજીને સંકીર્તન સાથે નાચી કૂદીને શરબત પીતા પીતા ભાવથી અહીં પ્રતિષ્ઠા કરી ભાગવત ભગવાનની વ્યાસપીઠ ઉપર. અને પૂજ્ય અશોકભાઈ એમના દ્વારા પૂજન થયું, આરતી થઈ. પરમ પૂજ્ય નિર્ગુણદાનજી મહારાજ સંતરામ મંદિર તરફથી પૂજ્ય રામદાસજી મહારાજની પ્રેરણાથી એમના હાથે મંગલદીપનું પ્રાગટ્ય થયું, એક પ્રકાશનું પ્રસ્ફુટન થયું. એમના આશીર્વાદ પણ આપણને મળ્યા. અને મુખ્ય યજમાન દ્વારા આરતી પરિક્રમા બધું થયું. થોડીક વાણીને પાવન કરવા માટે અત્યારે થોડુંક મંગળાચરણ આપણે કર્યું છે. એટલે હવે તો સમય અત્યારે લગભગ પૂરો થવા આવ્યો છે. આજે તો 6:30 વાગી ગયા છે. અડધી કલાક વધારે ખેંચાઈ ગઈ છે. પણ આમ રોજના સમયની તમને ખબર જ છે આપણો કથા શ્રવણનો
કે રોજ બપોર પછી 3 થી 6, પછી 6 થી 2 કલાકનો ખાલી આપણે રિસેસ છે પ્રસાદ લેવાનો, વળી પછી રાત્રે 8 થી 10:30 વાગ્યા સુધીનો સમય આપણી કથાનો છે. તો અત્યારે કથાને હવે આપણે વિરામ આપીએ અને આજે 6:30 થયા છે એટલે આજના દિવસ પૂરતી આપણે 8 ને બદલે 8:30 વાગ્યે શરૂ કરીશું. હાલશે ને ધનજીભાઈ? કારણ કે તમારે બધા એને પ્રસાદ લેવાનો છે અને અમારે લેવાનો છે, અમે લઈને જ આવશું. એટલે આજના દિવસ પૂરતી આપણે 8:30 થી 10:30 કે 11:15 એ રીતે રાખશું. પછી આવતીકાલથી જે રીતે પત્રિકામાં સમય લખાયો છે, છપાયો છે, એ પ્રમાણે જ ચાલશે. તો અત્યારે કથાને વિરામ આપીએ એના પહેલા ભાવથી ખાલી 1 મિનિટ માટે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ, નાથ નારાયણ વાસુદેવ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, 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 નાથ નારાયણ વાસુદેવા, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, 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 હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, 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 નાથ નારાયણ વાસુદેવા, હે 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 વાસુદેવા, હે વાસુદેવા, હે વાસુદેવા, હે વાસુદેવા. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. શ્રી દ્વારિકાધીશ શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ ભગવાન, શ્રી ઉમિયા માત, શ્રી ભાગવત ભગવાન, સદગુરુ ભગવાન. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહા